इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ। पंजाब डिबेट गलबात करांगे पंजाब दियां आगामी सियासी चोणां ते पंजाब दे विच जो सियासी माहौल बनया होया जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अज सवेरे उस वेले जदों 58 बसां रोडवेज़ के बेड़े च शामिल कर रहे सन तां उस वेले एक बयान दिता कि जो विरोधी ने वो जिहड़े पंजाब दे विच चोणां नूं मुलतवी कराउणा चाਹੁੰਦੇ ने। नाइट करफ्यू का जिक्र मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया कि नाइट करफ्यू लग रहे ने और चोणां मुलतवी कराउण दी जिहड़ी है साजिश है वो रची जा रही है। मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं इस दे उपर गलबात करांगे, तमाम चर्चा करांगे कि कौन चोणां नूं मुलतवी कराउणा चाहुंदा है। आखिर ये जिहड़ी गल हैगी है ये बार बार क्यों उठदी है। जिस वेले अमृतसर साहब दे विच बेअदबी की कोशिश हरमंदर साहब दे विच होई उस वेले भी ये चीज़ां सामने आईयां, ये गल्लां सामने आईयां और किते ना किते चर्चा जिहड़ी है शुरू हो जाती है कि पंजाब दा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसनूं आधार बना के जो चोणां ने मुलतवी कराउण दी कोशिश है जिहड़ी ओह कीती जा रही है। लुधियाना ब्लास्ट का भावें जिक्र होवे, लुधियाना ब्लास्ट दे विच भी जिहड़ा उस वेले भी ये चर्चा छिड़ी और हुण नाइट करफ्यू का हवाला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि जिहड़ियां चोणां ने उसनूं मुलतवी कराउण दी कोशिश है वो विरोधी धिर उस दे विच लगी हुई है। खास इसे दे उपर अज गलबात करांगे, चर्चा करांगे। आम आदमी पार्टी तो विनीत वर्मा जुड़ चुके हैं, भाजपा तो अमरजीत कौर रामूवालिया, अकाली दल तो सतिंदर गिल, कांग्रेस तो रजिंदर सिंह बिट्टू और इस दे नाल ही राजनीतिक माहर सियासी माहर प्रोफैसर मनजीत सिंह जुड़ चुके ने। तमाम मेहमानों का मैं इंडिया न्यूज़ पंजाब के उपर बहुत बहुत स्वागत करदा। शुरुआत जो मसले की है वो मैं प्रोफैसर साहब तो करना चाहूँगा। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने। प्रोफैसर साहब बार बार ये गल छिड़दी है और हुण तां साफ तौर पर मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने ये गल कह दी है। आखिर अगर मुख मंत्री ये गल कह रहे हैं तो गल दे विच जरूर, क्योंकि आम तौर पर यह समझा जाता है कि अगर मुख मंत्री लैवल का कोई इंसान ये गल कह रहा तो गल दे विच जरूर कोई ना कोई वजन होएगा। तुहानूं लगदा कि इस दे विच वजन हैगा जिवें कि मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं? देखो सच्ची गल है, मैनू भी कल रात की ये थोड़ी जी शंका हो रही है, चन्नी होवे या ना होवे। मैं अपनी ऑब्जरवेशन भी दसदा कि जिस तरीके नाल धड़ल्ले नाल एकदम बिना कोई वार्निंग कर्फ्यू लाता, नाइट कर्फ्यू दिल्ली च, और ऑक्यूपेंसी जिहड़ी ट्रांसपोर्ट दे विच 50% कर दित्ती है, भावें वो रेलवे हैगी या बसां हैगियां जिहड़ियां उन्हां दी लोकल रेल हैगी है, ट्रैम वगैरह, सिनेमिया का ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਨੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਦਮਖਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ होना नामुमकिन वाली गल नहीं है, क्योंकि जिहड़ी सरकार आ वो तो मार्च विच, ते मैनूं हुण एग्जैक्ट डेट नहीं पता, फरवरी दे विच सारा संपन्न होके मार्च विच शुरू होनी है नवीं सरकार जी जी। ते जे इस तरह ही रहा तो मान लो 15 तरीक 15 जनवरी तो बाद कोर्ट की अजे डेट है, पिछली बारी शायद 5 नूं हो गया सीगा, 5 जनवरी नूं ਤਾਂ ਕੋਡ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਤੇ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਘ ਲਈ ਆ ਕਿਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। बिट्टू साहब, अगर एक पासे तो भाजपा ने जिहड़े लगातार दूजी पार्टियां तो तुहाडी पार्टी चों भी आगू लगातार जा रहे हैं, भाजपा दे विच शामिल हो रहे हैं, एक श्रोमणी अकाली दल दे विचों भी शामिल हो रहे हैं, तो उस स्थिति दे विच तुहानूं लगदा कि जिहड़ा कि भाजपा जिहड़ा वो चोणां मुलतवी कराउण दे विच, क्योंकि
ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਕੜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੋਟਰ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਲੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ MLA ਵਿਕਦੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਹ ਲੋ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਦਾਗ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਦਾਦਾਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ, ਇਲੈਕਟ, ਸਿਲੈਕਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚੰਪੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਖੰਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ? ਬਿੱਟੂ, ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਔਨ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਉਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਗੇਮ, ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰੀ ਜਾਣ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ 21-22 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ। 92 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ 92 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਖਾਣੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਵਰ ਨੇਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਖੁਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਭ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ 2000 ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਧਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਤੇ 19 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਹ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚੀ ਦਰਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣਾ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਕਈ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। 88 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਗੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਛੋੜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਾਰਡ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, 10 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੇਤੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਮ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਚਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੰਦਲ ਚੌਦਿਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਗੰਦਲ ਚੌਦਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਲੋਕਲ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 51 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 51 ਰੈਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਏਡਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਣੀ ਲਿਆਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂਹੀਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਟਕੀ ਜਾਊ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਮਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮਗਰੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ PLC ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਖੁਦ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਮੈਡਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਈਆਂ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾੜੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟਰ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਝੂਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਖੁਦ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਹੋਰ, ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ, ਔਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਹੰਡਾਈ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਦੂਜੇ ਕਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਆ, ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਫਟਾਫਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 7.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੈਮ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਐਸੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਰਨਟ ਫਿਰ ਐ ਕਰੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਏ ਹੋ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡ। ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ VOTING ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਡਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ MP ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਏ, CM ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਤੇ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ? ਆਪਣੇ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੂਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ 600-700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਬਾੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਚੇਨਈ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਗਰ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ,
ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਲ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡੀਸੈਂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੋਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਹੋਇਆ ਜਨਾ? ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 100 ਝੂਠੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 36000 ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 36000 ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਂਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, 10 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਉਜਾਗਰ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਖੋਲ ਲਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 5 ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ PLC, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ 5 ਧਿਰਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਓਪਨ ਫਾਰ ਗ੍ਰੈਬ, ਇਹ ਤੇ ਆਵਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਹੈ, ਰਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਮੇ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਰਖੇਜ਼ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਉਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਨੀਤ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ 'ਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਅਰਬਨ ਮਾਡਲ ਆ, ਕੋਈ ਰੂਰਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਰਬਨ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5000 ਦੇ ਦੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੈ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਜੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਪੱਕਣੀ ਆ, 4 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, 5 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, 10 ਸੀਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਊਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਨੀਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4700 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1000 ਬੰਦੇ ਮਗਰ 1000 ਬੰਦੇ ਮਗਰ 19 ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ 62 ਐਮਐਲਏ 'ਚ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਾਖੀ ਬੇਲਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਿਆਰੀ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸ਼ੋਰਲੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਤਾ। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਏ ਬਿੱਟੂ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜੀ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਨ, everything is cool down. Me and my father, he is my hero. He will always be my hero. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ? ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਮਿਸਟਰ ਗੈਬਨੂ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ? ਰਹੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਵੋਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ? ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं, ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ
ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਏ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇੜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ 700 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 700 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜ ਸਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਨਾ ਜੀ ਦਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਭਾਵੇਂ 117 ਤੇ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਟਿਵ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਸਮੀਕਰਨ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਰਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਖੈਰ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।